ఆయన స్తుతిద్దాము, ఆరాధిద్దాము. మన తండ్రి అయిన దేవ, మన కాపరి అయిన దేవ, హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ముక్తిదాత, శాంతి ఇచ్చే దేవ, మీకు వందనాలు యేసయ్యా. శాంతికి సమాధానం కర్త అయిన యేసయ్యా, మీకే వందనాలు, మీకే స్తుతులు యేసయ్యా. మేము ఎట్లా వచ్చినా కానీ దేవా, మీ సన్నిధిలో మేము ఉంటే చాలు యేసయ్యా. మేము ఎప్పుడు కూడా మీ సన్నిధి వదిలి వేసి దేవా మేము ఎక్కడికి వెళ్ళలేము యేసయ్యా. మీరు మా సన్నిధిలో దేవా మమ్మల్ని హత్తుకున్నారు కాబట్టి మీకు, మీ సన్నిధిలో మమ్మల్ని హత్తుకున్నారు కాబట్టి మీకు వందనాలు యేసయ్యా. మీ సన్నిధిలో మమ్మల్ని కప్పి ఉన్నారు కాబట్టి మీకు వందనాలు దేవా. దేవా మీకు వందనాలు దేవా, స్తోత్రం యేసయ్యా. So excited, Lord. We are prepared, Lord. We are prepared. సిద్ధపరచుకొని వచ్చాము యేసయ్యా. మిమ్మల్ని కలవడానికి యేసయ్యా, సిద్ధపరచుకొని వచ్చాము యేసయ్యా. మా మనస్సులో దేవా, హల్లెలూయా. Lord, we look at you, Lord, with the eyes of our heart, Lord. We thank you, Jesus. We see you face to face. Thank you, Lord. ఏ బాధ లేదు, ఏ కష్టం లేదు, యేసుతో ఉండగా. ఏ చింత లేదు, ఏ నష్టం లేదు, ప్రభువే మనకుండగా. ఏ బాధ లేదు, ఏ బాధ లేదు, ఏ కష్టం లేదు, యేసుతో ఉండగా. ఏ చింత లేదు, ఏ నష్టం లేదు, ప్రభువే మనకుండగా. దిగులేలా ఓ సోదరా, ప్రభువే మనకుండగా. భయమేలా ఓ సోదరీ, యేసే మనకుండగా. దిగులేలా
anybody received a bad news in last 3 days? ఎవరైనా ఇప్పుడు ఈ గత 3 రోజులుగా ఏదైనా చెడు వార్తని వచ్చిందా మీకు? I want to know who all received a bad news in last 3 days. 3 రోజులు క్రితం నుంచి 3 రోజులుగా ఎవరికైనా ఒక చెడు వార్త మీకు చేరినట్లయితే మరొకసారి చేయి పైకెత్తాలని కోరుతున్నాను. Okay. So the Lord says, don't worry, I am in control. దేవుడు చెబుతున్నాడు, చింతించవద్దు, నేను సమస్తం నా అధీనంలో ఉంచుకున్నాను అని చెబుతున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So మీకు కూడా వచ్చింది ఏదైనా బ్యాడ్ న్యూస్? See, God is in control. దేవుడు సమస్తము తన అధీనంలో ఉంచుకున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Devil may try his best, but he is still a failure. అపవాది దాని బలమంతటితో ప్రయత్నిస్తున్నా. Let not your heart be troubled. నీ హృదయం కలవరపడనీయకుడి. Bad news might come, చెడు వార్తలు రావచ్చు, but let not your heart be troubled. కానీ నీ హృదయం కలవరపడనీయవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because God has prepared a future for you. ఎందుకంటే దేవుడు మీ కొరకు మంచి భవిష్యత్తుని ఉంచాడు. I want to prophetically declare over each one of you. మీ ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రవచనాత్మకంగా మీ అందరి మీద ప్రకటించాలి. సహోదరులారా, Thus says the Lord, ప్రభువు సెలవిచ్చినదేమనగా, let not your heart be troubled. మనం పొందిన వాక్యం బట్టి, మనం పొందిన మాటలు బట్టి మనం మళ్ళీ పాడదాం. ఇది గట్టిగా మనం ప్రకటిద్దాం. మన కోసం మనకు తెలిసిన వాళ్ళ కోసం గట్టిగా ప్రకటిద్దాం. మన కడకు ఎవరు వస్తారన్నది? యేసయ్య వస్తారన్న. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
तुझे छोड़ मैं चल पड़ा ढूंढने हर जगह खोज में मैं खो गया खुद को पहचान ना सका रहमत की दरिया में डुबाया मुझे उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे रहमत की दरिया में चलाया मुझे उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे पापा पापा बेटा मैं तेरा पापा पापा बेटा मैं तेरा तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा मैं आँखों की पुतली हूँ पापा तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा मैं आँखों की पुतली हूँ पापा तुझे छोड़ मैं जाऊँ कहाँ तू ही तो घर है मेरा ना था मुझे पता बेटा मैं था तेरा तुझे छोड़ मैं जाऊँ कहाँ तू ही तो घर है मेरा ना था मुझे पता बेटा मैं था तेरा नजर तेरी कभी ना हटी महफूज हूँ तेरी परछाई में नजर तेरी कभी ना हटी महफूज हूँ तेरी परछाई में पापा पापा बेटा मैं तेरा पापा पापा बेटा मैं तेरा तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा मैं आँखों की पुतली हूँ पापा तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा मैं आँखों की पुतली हूँ पापा पराया न हूँ मैं ठुकराया न तूने शर्मिंदगी से निकाला है तूने पराया न हूँ मैं ठुकराया न तूने शर्मिंदगी से निकाला है तूने पराया न हूँ मैं ठुकराया न तूने शर्मिंदगी से निकाला है तूने
ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला तूने। लगा कर झूमा मुझे, मेरा लगता हटा कर लबारा दिया, गले लगा कर झूमा मुझे, मेरा लगता हटा कर लबारा दिया। पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। కృపా సత్య సంపూర్ణుడ స్తోత్రం, కృపతో రక్షించితివి స్తోత్రం, నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణకర్త స్తోత్రం. కృపా సత్య సంపూర్ణుడ, కృపా సత్య సంపూర్ణుడ స్తోత్రం, కృపతో రక్షించితివి స్తోత్రం, నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణకర్త స్తోత్రం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అందరం చెప్దాం. ననువాడా స్తోత్రం, అల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం, అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలవాడా అత్యున్నతుడా స్తోత్రం. ఆమె ననువాడా స్తోత్రం, స్తోత్రం, అల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం, అగ్ని జ్వాలల వంటి
చేయెత్తి దేవా అత్యున్నతుడా మీకు వందనాలు యేసయ్యా. అత్యున్నతుడా మీకు స్తోత్రం 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 చెల్లిస్తున్నాం యేసయ్యా. ఎంత గొప్ప దేవుడో దేవా యేసయ్యా. మమ్మల్ని చూసి దేవా పరిగెత్తి దేవా హత్తుకునే దేవా మీకు వందనాలు దేవా యేసయ్యా. అత్యున్నతుడా ఆమె నన్ను వాడా అల్ఫా ఒమేగా నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న యేసయ్యా దేవా మీకు వందనాలు. భూమి పునాది ముందే దేవా మమ్మల్ని ఎన్నుకున్న యేసయ్యా మీకు వందనాలు. మీకే స్తోత్రములు తండ్రి తండ్రి తండ్రి. నేను మీతో ఉన్నానని సెలవిచ్చిన ఇమ్మానుయేలు దేవా మన మధ్యలో ఉన్న దేవా మీకు వందనాలు. మా మధ్యలో ఉన్న దేవా మీకు వందనాలు. మాకు పరిశుద్ధాత్మను బహుమతిగా ఇచ్చిన దేవా మీకు వందనాలు యేసయ్యా. మీకే స్తోత్రములు తండ్రి. మీకే స్తుతులు మీకే స్తోత్రములు యేసయ్యా. మేము ఆరాధించే సమయంలో కూడా దేవా మాతో ఉన్న దేవా మీకు వందనాలు దేవా. మేము వాక్యం వింటుండగా కూడా దేవా మమ్మల్ని బలపరిచే దేవా మీకు వందనాలు. మమ్మల్ని స్థిరపరిచే దేవా మీకు వందనాలు యేసయ్యా. మాతో ఉన్న దేవా మీకే వందనాలు దేవా. ఆమేన్ అనువాడా మీకు వందనాలు యేసయ్యా. మీకే స్తోత్రం మీకే స్తోత్రం తండ్రి యేసు నామములో ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా. So I believe this praise and worship was very powerful. ఈ స్తుతి ఆరాధన చాలా లో మనము దేవుని యొక్క బలమైన సన్నిధి అనుభవించాము. Many people have been touched. ఎంతో మంది దేవుని శక్తిచే తాకబడ్డారు, దేవుని ఆత్మచే తాకబడ్డారు. I praise God for that. మేము దాని గురించే ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. So I just remembered one verse from Matthew 19:26. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 26వ వచనంలో దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు. Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారి వైపు చూచి ఇలాగన్నాడు, మనుషులకి ఇది అసాధ్యం కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యము అని చెప్పారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Can we say that all things are possible with God? Hallelujah. మనమందరం కలిసి ఒకసారి చెబుదామా, దేవునికి సమస్తము సాధ్యము అని. Hallelujah. సమస్తము సాధ్యము. In my life all things are possible. నా జీవితంలో దేవునిలో సమస్తము సాధ్యము. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is in control. దేవుడు ఆయన సమస్తం ఆయన అధీనంలో ఉంచుకున్నారు. Whatever the situation might be or అది facing, ఎటువంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ God ఎటువంటి knows best for you. దేవుడు శ్రేష్టమైనది ఎరిగి ఉన్నాడు నీ కొరకు నా కొరకు. This is just a phase you are facing now. ఇప్పుడు మనము ఎదుర్కొంటుంది ఒక చిన్న ఆరంభం లాంటిది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So now is the time for any word or any
testimony is there, you can come down and share for a few minutes. ఏదైనా వాక్యంతో మీరు బలపరచబడినట్లయితే, ఏదైనా సాక్ష్యం ఉన్నట్లయితే మీరు వచ్చి కొంచెం సేపు పంచుకోవచ్చు. Only hardly 3-4 minutes I'm going to speak about yesterday's what we have in Jiagoda. నేను కొద్దిసేపు జియాగూడలో నిన్న జరిగిన దానిని కొంచెంసేపు పంచుకోవాలని కోరుతూ You ఉన్నాను. all know that whole week I'll be in the cage of my house. మీ అందరికీ తెలుసు వారమంతా నేను ఇంట్లోనే అలాగే ఉండిపోతాను అని. But yesterday Vani sister brought her car. నిన్నటి దినాన మేమందరము వెళ్ళాము. Myself, Vani sister, Vimla sister and Roshni. నేను వాణి సోదరి మరి విమలా సహోదరి రోష్ని అందరం కలిసి వెళ్ళాము. I had a nice time. నేను చాలా మంచి సమయం గడిపాను. So I came here to give the testimony. నేను ఇక్కడికి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను. Children, they told the memory verse so nicely. ఆ పిల్లలు చాలా చక్కగా దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పారు. They sang so nicely. They worship us so good. Children, they worshipped. పిల్లలు ఆరాధన చేశారండి నిన్నటి దినాన. అక్కడ చాలా బాగా It పాడారు. was very nice. చాలా చక్కగా చాలా పాటలు నేర్చుకున్నారు, చాలా పాటలు పాడారు, చాలా బాగున్నది. Not only that, the drama also, the skit also was so nice. అది మాత్రమే కాదు, వాళ్ళు వేసిన ఆ నాటిక కూడా చాలా బాగా చేశారు. About Satan. అపవాదిని గురించి. How nowadays he's what they say, brother? With cell phone they are distracted. సెల్ ఫోన్ ద్వారా వాళ్ళు మరులుగొల్పబడుతూ ఉన్నారు. ఆ విషయము. Yes. And how the Satan is so happy when they are drinking, when they are roaming, when they are seeing the cell and enjoying. సాతాను ఎలాగ ఆనందిస్తున్నది వాళ్ళు తాగుతున్నప్పుడు, యవనస్తులు వాళ్ళు సిగరెట్లు తాగుతూ వ్యతిరేకమైన పనులు చేస్తూ ఆ సెల్ ఫోన్లు చూస్తూ అన్ని రకాల వాటిని చూస్తూ ఎలాగా పాడైపోతున్నారని చెప్పారు. So I was not able to sit here unless I wanted to tell this. ఇది నేను మీతో పంచుకుంటేనే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను అక్కడ కూర్చోలేకపోయాను. One thing I want to tell you. ఒక్క విషయం నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. His coming is very close. దేవుని చాలా త్వరగా It is రాబోతున్నాడు. at hand. అది దగ్గరలో ఉన్నది, సమీపంగా ఉన్నది. We all should be ready. మనమందరం కూడా సిద్ధపడాలి. Especially youth. ముఖ్యంగా యవనస్తులు. Don't spend your time in cell phones. మీ సమయాన్ని సెల్ ఫోన్లలో సమయం గడపవద్దు. Read the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవండి. Pray. ప్రార్థన చేయండి. That is my request to all of you. అది నేను మిమ్మల్ని అందరినీ విన్నవిస్తూ ఉన్నాను. And one more again, last I want to tell. ఇంకొక విషయం నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. I had a beautiful time. అక్కడ చాలా సంతోషంగా సమయాన్ని గడిపాను. I నేను enjoyed a lot. చాలా ఆనందించాను అక్కడ జియాగూడలో. And they were also so happy. I came after 5 years. నేను 5 సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళడంతో వారు కూడా చాలా సంతోషించారు. అందరూ కూడా సంతోషించారు. God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Praise the Lord for Premanti's testimony. ప్రేమ సహోదరి ఇచ్చిన సాక్ష్యం బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. In this age also she is visiting with Jiagoda Church. ఈ వయసులో కూడా జియాగూడ సంఘాన్ని ఆమె దర్శిస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. Praise the Lord. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రము. So still any testimony or any word is there? ఏదైనా వాక్యము గాని సాక్ష్యము గాని ఉన్నట్లయితే మీరు ముందుకు వచ్చి పంచుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నాను. Praise Lord everyone. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. So as you know, I got my results recently. ఈ మధ్య కాలంలో నాకు ఎగ్జామ్ కి ఫలితాలు వచ్చినాయి, మీ అందరికీ తెలుసు. In my 10th I got 9.8 GPA. నేను 10th క్లాస్లో నాకు 9.8 వచ్చింది. And I also ranked school first. నేను స్కూల్ ఫస్ట్ కూడా వచ్చాను. I would like to thank God and thank each one of you for your prayers. నేను దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మరియు మీ ప్రార్థన చేసినందుకే మీ అందరికీ కూడా వందనాలు. Through all of this I acknowledge that God is with me. దీని అంతటిని బట్టి నేను గుర్తిస్తున్నాను దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అని. So
I would like to thank only God నేను for దేవునినే వందనాలు honoring మహిమపరుస్తున్నాను. so thank you all and thank God. మీ అందరికీ వందనాలు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Just 1 second. My granddaughter Sweetie also, she gave 10th class. మా మనవరాలు స్వీటీ కూడా 10వ క్లాస్ పరీక్షలు రాసింది. She got 9.5. ఆమెకి 9.5 వచ్చింది. And one thing I am so happy. నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. She got math 100 out of 100. లెక్కల్లో 100కి 100 వచ్చినాయి. 90% she got. 90% the full average was in Andhra they give percentage. ఆంధ్రాలో పర్సెంటేజ్ ఇస్తారు, 90% వచ్చింది. But here the points they give, so she got 9.5. ఇక్కడ పాయింట్స్ ఇస్తారు, 9.5 వచ్చింది. All glory to God. Hallelujah. మహిమ కలుగును గాక. All glory to God. దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. God is with us. దేవుడు మనకు తోడుగా He never ఉన్నాడు. leave us nor forsake us. ఆయన ఎప్పుడు మనల్ని విడిచిపెట్టలేదు, ఎన్నడూ ఎడబాయలేదు. Thank you for your prayers. ప్రియ అందరి ప్రార్థనలు బట్టి దేవునికి మహిమ God కలుగును bless you. గాక. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God for the testimony of Karuna's testimony. కరుణ యొక్క సాక్ష్యం బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. So still any word or anything is there, you can come down and share. ఎవరైనా సాక్ష్యం పంచుకోవాలన్నా లేదా వాక్యము ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నా మీరు పంచుకోవచ్చు. Hallelujah. Behalf of our family, we are all thankful to you. అంటే షీ 15 సార్లు చేసిందంట రివిజన్. తను అయిపోయిన తర్వాత మేమందరం చాలా స్టోరీస్ చెప్పింది. వాట్ ఆల్ షీ హ్యాస్ గాన్ త్రూ ఇన్ స్కూల్, ఎలాంటి ఒత్తిడికి లోనైంది అవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటా వచ్చేసేస్తే వి ఆల్ ప్రేజ్డ్ గాడ్. మేము నలుగురం కలిసి దేవుని స్తుతించడం జరిగింది. కానీ ఏదైనా దేవుని మహిమ కొరకే. మరి ఈ సమయంలో నేను కూడా లాస్ట్ వీక్ మాస్టర్స్ కాన్వకేషన్కి వెళ్ళాను కదా, రాలేదు కదా. అయితే నేను 2 years కోవిడ్లో ఉన్నప్పుడు ఎంట్రన్స్ రాసినప్పుడు నాకు 19th ర్యాంక్ వచ్చింది. వస్తే నాకు గవర్నమెంట్ సీట్ వచ్చింది. సరే తప్పనిసరి పరిస్థితిలో నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలా కష్టపడేదాన్ని, ఎందుకంటే ఇంకొక పని నాకు యాడ్ అయింది నా లైఫ్లో. సో అటు ఇటు వెళ్ళడము, ఎగ్జామ్స్, అసైన్మెంట్స్, స్లిప్ టెస్ట్లు, సంతోష్ నగర్ ఓవైసీ హాస్పిటల్లో అనమాట. అక్కడికి చాలా బండి మీద వెళ్ళిపోయేదాన్ని, డబ్బులు ఎందుకు వేస్ట్ అని. అప్పుడప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ అపోలోకి కూడా వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. చాలా అదయ్యింది. అయితే ఏదో ఇంకా కమిట్ అయ్యాం కదా అని రాసేదాన్ని, కానీ సరిగా చదివేదాన్ని కాదు. ఎప్పుడు కూడా ఆయన సార్స్ని ఎక్స్క్యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. సార్ నేను పని చేస్తున్నాను సార్, రెగ్యులర్గా రాలేను, నాకు పోర్షన్ తెలియదు, అది ఇదని వాళ్ళని బతిలాడుకుంటా ఏదో చేసేదాన్ని. అయితే లాస్ట్ వీక్ నేను అది తీసుకుంటున్నప్పుడు, వాళ్ళు ఆనర్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆయన చాలా ఎత్తుకుంటారు, ఆయన బక్షి సార్ అని. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఎట్ లాస్ట్ యూ డిడ్ ఇట్ అన్నారు. హల్లెలూయా. లాస్ట్కి నువ్వు చేసావని అన్నారు. బట్ ఆ వర్డ్ని నేను ఆలోచిస్తుంటే నాకు ఒక చిన్న ప్రత్యక్షత వచ్చిందనమాట. ఏంటంటే మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా మనం ఎంతగానో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం, ఎన్నో ఇబ్బందులకి. ఒక్కసారి యేసుప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత, ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ప్రయాణంలో వెళ్తూ ఉంటాము, ఒత్తిడికి లోనవుతూ ఉంటాము, పడిపోతాము, లేస్తాము. అయినప్పటికీ కూడా ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక, నాతో దేవుడు ఈ మాట లాస్ట్ వీక్ మాట్లాడడం జరిగింది. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో, నేను పడిన కష్టము నిష్ప్రయోజనము కాలేదనియు క్రీస్తు దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలుగును. నేను పడిన కష్టము నిష్ప్రయోజనము కాలేదనియు క్రీస్తు దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలుగును. మనం చూసినట్లయితే మనము దేవుని రాజ్యం కొరకు పడే ఏ కష్టము కూడా నిష్ప్రయోజనము కాదు.
అది ఎప్పటికీ కూడా ప్రయోజనకరమే, అది ఎప్పటికీ కూడా ఫలభరితమే. అప్పుడు యేసుప్రభు వారు రాగానే మనల్ని ఎటర్నిటీలో ఎట్ లాస్ట్ యు డిడ్ ఇట్ అని అంటే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆ 2 years పడిన కష్టం నేను మర్చిపోయాను కదా. ఆ రోజు కోసం నేను చర్చ్ బంక్ చేసి మరీ వెళ్ళాను, ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ మై అచీవ్మెంట్. అలానే దేవుని రాజ్యం కొరకు మత్తయి సువార్త 4:17లో యేసుప్రభు వారు ప్రసంగం పెట్టేటప్పుడే బోధించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నారు, దేవుని రాజ్యము సమీపంగా ఉన్నది, అందరూ మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందమంటున్నారు. గాడ్స్ కింగ్డమ్ ఈజ్ నియర్ అండ్ రిపెంట్ అండ్ బిలీవ్ అంటున్నారు, పశ్చాత్తాపడని అంటున్నారు. హీ ప్రొక్లెయిమ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు, పరలోక రాజ్యాన్ని ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు. రెండూ సమానమే, పరలోక రాజ్యం అన్నా దేవుని రాజ్యం అన్నా సరే వాటిని ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు, ఇంకేం పని చేయలేదు. దట్ షుడ్ బి అవర్ ఎయిమ్. మనము దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించే వారిగా ఉండాలి. మనకి ఎన్ని బ్లెస్సింగ్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఈ లోక ఆశీర్వాదాలు, డబ్బులు వచ్చినప్పటికీ, బట్టలు వచ్చినప్పటికీ, ఎన్ని జీపీలో 10/10 వచ్చినప్పటికీ కూడా దట్ ఈజ్ ఆల్ రబ్బిష్. అది పౌలు అంటున్నాడు, అవన్నీ పెంటతో సమానంగా నేను ఎంచుకున్నాను అంటున్నాడు. కానీ దేవుని రాజ్యానికి పడే ప్రతి కష్టం కూడా అది రాజ్యంలో రికార్డ్ చేయబడి ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎన్ని ఆత్మలు నశించిపోతున్నాయి. రీసెంట్గా పోయిన వారం నా ఫ్రెండ్ స్వప్న కాల్ చేసింది. తనకు ఒక కజిన్ ఉంది, తన పేరు రోజా. అయితే అరే రోజా వాళ్ళ హస్బెండ్ హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయాడు రా అని ఏడుస్తుంది. చాలా చిన్నది, ఆయన హెవీగా డ్రింక్ చేసేవారు, చనిపోయారు. ఐ లాస్ట్ 1 soul రే అని అంటుంది. అంటే చూడండి ఎన్ని ఆత్మలు నశించిపోతున్నాయి. మా కజిన్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఐసీయూలో ఉన్నాడు, మా బాబాయ్ వాళ్ళ కూతురు అల్లుడు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, హెవీ డ్రింకింగ్. అంటే ఎన్ని ఆత్మలు నశించిపోతున్నాయి. వేర్ వి ఆర్ గోయింగ్? వాట్ అబౌట్ పెరిషింగ్ సోల్స్? నశించిపోతున్న ఆత్మలన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? ఎన్ని ఆత్మలు నశించిపోతున్నాయి. మనం ఎందుకు అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి. నేను పరలోక రాజ్యం గురించి నేనేం ప్రకటిస్తున్నా, నేనేం సువార్త ప్రకటిస్తున్నా, నేనెన్ని ఆత్మలను సంపాదిస్తున్నా, నేను ఏదన్నా ఒక్క రాయన్నా ఒక్క బ్రిక్కన్నా నేను పెడుతున్నానా ఆ కట్టడంలో అనేది మనం చూసుకోవాలి. సజీవమైన రాళ్ళు అని అంటున్నాడు ఎవరు? పేతురు. మనము ఈ పరలోక రాజ్యము అనేది ఆయన కింగ్షిప్ కిందకి రావాలి. అందుకనే ప్రార్థన ఉంటుంది కదా, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ రాజ్యము పరలోకమందు నెరవేరబడినట్లు భూమి యందును నెరవేరబడునుగాక. ఎందుకు ఇక్కడ ఈ లోకంలో, ఈ దేశంలో ఎందుకు అంత అవినీతి ఉంది, ఎందుకు అంత అక్రమం ఉంది, మన ప్రతిదీ కూడా ఎందుకు అలా ఉంటుంది అని అంటే, బికాజ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ హియర్. దేవుని రాజ్యం ఇక్కడ ఏలట్లేదు. దాని కొరకు ఏం చేయాలి? దేవుని ప్రజలు ఆ రాజ్యాన్ని పీస్గా బిట్గా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి అని అంటే మనందరం కష్టపడాలి. అదే ఎయిమ్తో, అదే మోటోతో ఉండాలి. ఎక్కడ చాప కింద నీరు ఎలా అయితే వెళ్తుందో అలాగ మనకి ఎక్కడ అనువుగా ఉంటే అక్కడ వెళ్ళిపోయి ఆ ప్రభు పరలోక రాజ్యాన్ని ప్రకటించే వారిగా ఉండాలి, బోధించే వారిగా ఉండాలి, సువార్త ప్రకటించే వారిగా ఉండాలి. నేను ఈరోజు పరలోక రాజ్యానికి ఏం చేశాను? నేను దేవుని యొక్క రాజ్యానికి నేను నా తండ్రి యొక్క పని మీద ఉన్నానా లేదా అని మనల్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించుకుండాలి. ఈ పని చేస్తే, ఈ పర్సన్ని కలిస్తే అప్పటికి లాభం ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడైనా సరే నేను సువార్త చెప్పడానికి ప్రయోజనం ఉంటుందా అని నేను చాలామందిని కలుస్తూ ఉంటా. వాళ్ళు ఇంకా దేవుణ్ణి నమ్ముకోలేదు. ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే హిందూస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకెవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళతో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటా. ఎందుకంటే ఇది ఎప్పటికైనా సరే పరలోక రాజ్యానికి ఈ ఆత్మ చేర్చబడాలి అని అంటే నేను నా లైఫ్ని నేను ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి అని ఆ మోటోతో మనం వెళ్ళినప్పుడు దేవుని రాజ్యం కట్టబడుతుందండి. మనము ఇవన్నీ కూడా వేరే విషయాలు ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టేసేయాలి.
పక్కన పెట్టేసి దేవుని రాజ్యాన్ని నేను ఎలా కట్టగలుగుతాను, దాంట్లో నేను ఏ విధంగా వంతు చేసుకుంటా, ఏ విధంగా పాలు పొందుతాను అని ఆ దృక్పథంతో మనం ఉన్నామనుకోండి, డెఫినెట్గా పరలోక రాజ్యం. దట్ ఈస్ వాట్ జీసస్ డిడ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఆల్ ది టైమ్స్, సో మెనీ టైమ్స్. ఈ స్పోక్ అబౌట్ మనీ, డబ్బు గురించి మాట్లాడారు, తర్వాత పరలోక రాజ్యం గురించి మాట్లాడారు. పరలోక రాజ్యమే ఆయనకి ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయము, ప్రైమరీ పాయింట్ అన్న విషయము మనకు కూడా తెలిసి ఉండాలి. హల్లెలూయా. అందుకనే మరి యేసుప్రభు చెప్తారు కదా, నా ఆహారము నా పానము కూడా ఏంటంట, తండ్రి పని మీద ఉన్నానంట, అదే నాకు భోజనము, అదే నాకు ఆహారం అని అంటున్నారు ఆయన. ఆ రీతిగా దేవుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. మనము ప్రభువునందు పడిన ఏ కష్టము కూడా నిష్ప్రయోజనము కాదు అంట. హల్లెలూయా. సువార్త చెప్పాలండి, సువార్త చెప్పాలి. సువార్త చెప్పడానికి మనం ఏదైనా సరే, నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్ మీకు తెలుసు కదా, రమణ ఆంటీ ఉంటారు. ట్రైన్లో వాళ్ళకి గాస్పెల్ చెప్తారు, బస్సుల్లో వాళ్ళకి గాస్పెల్ చెప్తారు, కోర్టు కేసులకు వెళ్తే అక్కడ గాస్పెల్ చెప్తూ ఉంటారు. సువార్త చెప్పడం ఒక వంతు అయితే, మళ్ళీ ఆ రక్షింపబడిన ఆత్మల్ని దేవునిలో బలపరచడం ఇంకొకళ్ళు పని చేయాలి. అలాగా ఇదే పని కౌన్సిలింగ్స్, లేకపోతే ప్రేయర్స్, సప్లికేషన్స్, ఇంటర్సెషన్స్, లేకపోతే గుడ్ వర్క్స్, కొంతమందికి సహాయం చేయడం, హెల్ప్స్, ఇవన్నీ కూడా దేవుని రాజ్యము కట్టబడటానికి ఉపయోగపడతా ఉంటుంది. దేవుని యొక్క రాజ్యము, గాడ్ ఈజ్ అవర్ కింగ్ and kingdom of God belongs to king, and we have to come under his kingship and his rulership. అప్పుడే మనము సరిగా చేయగలుగుతాము. కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్, ఆయన అంటారు కదా, పౌలు అంటాడు కదా, దేవుని రాజ్యము భోజనము కాదు కానీ నీతియు సమాధానము పరిశుద్ధాత్మయందలి ఆనందమై ఉన్నదంట. హల్లెలూయా. ఎక్కడైనా చదువు అంటే, నేను ఐఎమ్ నాట్ లైక్ మనం అచీవ్మెంట్స్ గురించి దాని గురించి మాట్లాడాలి, కానీ మన మెయిన్ మోటో ఏమై ఉండాలి, మన మెయిన్ మోటో, మన యొక్క ఆ గురి ఏమై ఉండాలి. ఆ నీతి కిరీటం నాకు రావాలి, నేను ఆ పరుగు పందెంలో నేను పరిగెత్తాలి, నేను గెలుపొందాలి అంటే పౌలు ఒక్కడే అంటున్నాడు, నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మందలి ఆనందాన్ని ఆయన వచ్చేశారు. హల్లెలూయా. కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క రాజ్యము డిసిప్లైన్డ్, ఒక క్రమము కలిగి ఉంటుంది, ఆర్డర్లో ఉంటుంది. కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్లో నెమ్మది ఉంటుంది, సమాధానం ఉంటుంది, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఐక్యత ఉంటుంది, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇంకా ప్రేమ ఉంటుంది, నిస్వార్థమైన ప్రేమ ఉంటుంది. అప్పుడేనండి మనము ఒక రాజు అయ్యాడంటే ఏమనుకుంటాడు, ఈ పక్కనున్న చిన్న రాజ్యాలన్నీ జయించి కలుపుకుంటూ ఉంటాడు. మొఘలులు వచ్చారు మన దేశానికి, ఏం చేశారు, భారతదేశం అంతా పరిపాలించారు. మనం ఎన్ని రాష్ట్రాలు, ఎన్ని రాజ్యాలు పరిపాలిస్తున్నాము, దేవుని రాజ్యాలు అనేది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. నేను ఇంతవరకు రక్షణ పొందిన తర్వాత నేనేం చేశా దేవుని రాజ్యానికి, నేనేం చేశా, నేను ఎంతవరకు నేను పాటుపడ్డా, అసలు నా దృక్పథం ఏమై ఉంది అని మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. నో మ్యాటర్ వాట్ వస్తాయి, స్ట్రగుల్స్ వస్తాయి ఎన్నో. నేనైతే ఆ కోర్స్ చేసేటప్పుడు ఐ యూజ్ టు గెట్ కాల్స్. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు నేను ఎప్పుడు ఎగ్జామ్కి లేట్ వెళ్ళేదాన్ని, ఎందుకంటే నేను అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉండేదాన్ని కదా. పేషెంట్స్ ఫోన్ చేస్తుంటే రోడ్డు మీద ఆగి నేను ఫోన్ అటెండ్ చేసి 10-20 నిమిషాలు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్కి లేట్ వెళ్ళేదాన్ని. అయినా సరే, బట్ వెన్ ఐ గాట్ దట్ అచీవ్మెంట్ కదా, ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ, చాలా సంతోషపడ్డా. అదే సంతోషము మనకి పరలోకంలో నిత్యత్వంలో ఉంటుందండి. హల్లెలూయా. ఇక్కడ మనల్ని ఎవరు ఆనర్ చేసినా చేయకపోయినా పిచ్చలైట్, కానీ అక్కడ దేవుడు మనల్ని ఆనర్ చేయాలి, ఆ మెప్పు అనేది మనం పొందుకోవాలి. హల్లెలూయా. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ ద చర్చ్ దట్ వీ షుడ్ ప్రొక్లెయిమ్ ద గాస్పల్. దేవుని యొక్క సువార్తని ప్రకటిద్దాము, నూతనమైన ఆత్మల్ని చేరుద్దాము, ఉన్న ఆత్మల్ని బలపరుద్దాము, మనము బలపడదాము. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. So there are a few announcements. కొన్ని ప్రకటనలు ఉన్నాయండి. So as you know that we are facing very much heat outside. మనందరికీ తెలుసు ఎంత చాలా బయట వేడిగా ఉంది. We need to pray for our own church also.
మన సొంత సంఘం కోసం కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి. with AC. ఏసీ కూడా ఉండాలి. Amen. హల్లెలూయా. So pray for that. Don't forget in your daily prayers. మన యొక్క దినదిన రోజువారీ ప్రార్థనలు అది మర్చిపోవద్దండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And also, as you know that there is very much heat, pray for all the people for protection against sunstroke or whatever the heat related sickness. మరి బయట చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి అందరి కొరకు ఎలాంటి వడదెబ్బ తలగకుండా అలానే ప్రత్యేకమైన భద్రత కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And also pray for the sick in our church. అనారోగ్యంలో ఉన్న మన సంఘంలో అనారోగ్యంతో ఉన్న వారి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేద్దాము. And also elderly people. అలానే పెద్దవారి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాము. So at this time I call Ashita for VBS announcement. మరి నేను అషితా సహోదరిని పిలుస్తున్నాను VBS కోసం అనౌన్స్ చేయడానికి. ప్రైజ్ ద లార్డ్ ఎవ్రీవన్. అందరికీ కూడా ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ వీక్ నుంచి యాజ్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద VBS ఆన్ 8th. మరి ఈ వారంలో అందరికీ తెలుసు 8వ తారీఖు నుంచి మనము VBS మొదలు పెడుతున్నాము. 8th, 9th, 10th, 11th. 8వ తారీఖు, 9వ తారీఖు, 10వ తారీఖు, 11వ తారీఖు. వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం, శనివారం. 8th we will have registrations. 8వ తారీఖున మరి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి. From 8 to 2 timings will be from 9th. 9వ తారీఖు నుంచి 8 to 2. ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు. And 8th also we'll have 8 to 1 like that. అలానే 8వ తారీఖు కూడా 8 నుంచి 1 గంట వరకు ఉంటుంది. We'll have word, worship and lunch and everything on 8th also. మరి 8వ తారీఖున మనం వాక్యము అలానే ఆరాధన అలానే భోజనం కూడా ఉంటుంది. So as it is very hot, if everybody gathers on time, we will finish on time. ఇది చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి మనందరం సమయానికి కలుసుకున్నట్లయితే సమయానికి ముగించుకోవచ్చు. So place is Dorothy Auntie's house. మరి స్థలం వచ్చేసేసి డార్తీ ఆంటీ ఇల్లు. Auto transportation also we have arranged. అలానే మరి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ప్రయాణాల గురించి కూడా అన్ని మేము అరేంజ్ చేసాము. Anybody any doubts they can coordinate me, Dorothy Auntie or Vani akka. ఎవరికైనా ఏమైనా మరి అనుమానాలు ఉంటే కనుక ఏదైనా ఉంటే నన్ను కానీ డార్తీ ఆంటీని కానీ వాణి సహోదరిని కానీ సంప్రదించవచ్చు. And our teachers also will be a part of that. Sunday school teachers. అలానే సండే స్కూల్ టీచర్స్ కూడా దాంట్లో భాగమై ఉన్నారు. Mamta, Hemakka and Ravali also. మమతా సహోదరి, హైమాక్క అలానే రవలి సహోదరి కూడా. So if anybody else also want to be as a volunteer, they can coordinate us. అలానే ఎవరైనా వాలంటీర్గా రావాలనుకుంటే వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. And also if anybody wants to give some contribution also, మరి దాంట్లో ఎవరైనా మరి పాలు పంచుకోవాలనుకుంటే డబ్బు పరంగా దేని పరంగానైనా వాళ్ళు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. they can contact Dorothy Auntie or myself or anybody, Vani akka. డార్తీ ఆంటీ కానీ అలానే అషిత సహోదరిని కానీ వాణి సహోదరిని కానీ కలవచ్చు. So please pray for this VBS as it is very hot. మరి ఈ VBS కోసం ప్రార్థన చేయండి ఎందుకంటే చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి. So health wise everybody should be fine. ఆరోగ్యపరంగా అందరూ కూడా మంచిగా ఉండాలి. And this VBS will be conducted by Premanna and team. ఈ యొక్క VBS మరి ప్రేమన్న వారి యొక్క బృందం మరి కండక్ట్ చేస్తున్నారు. So everybody please join their hands and bless this VBS. అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఈ యొక్క VBS ని ఆశీర్వదించండి. So the theme for the VBS is the quest for purpose. మరి the quest for purpose. క్వెస్ట్ ఫర్ పర్పస్ అనే థీమ్ తో వెళ్తున్నారు ముందుకి. లక్ష్యం కొరకు నిరీక్షణ. I am sorry if లక్ష్యము కొరకు అన్వేషణ. If I am telling something, Telugu is very tough for me. So these are the announcements. Any doubt,
please feel free to coordinate with us and contact ఏమైనా us. సందేహాలు ఉంటే అందరూ కూడా దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి. See to it that all the children come and have a good time and be blessed. చూడండి, పిల్లలందరూ వచ్చినట్లుగా చూడండి, అలానే అందరూ వచ్చి ఆశీర్వదింపబడును గాక. Thank you. వందనాలు. Hallelujah. Now it's the time to listen to the word of God. మరి ఈ సమయము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినే సమయము. Let us prepare our hearts. మన యొక్క హృదయాల్ని సిద్ధపరచుకుందాము. As Sushrutana is coming up, let us clap our hands. సుశ్రుతన్న వస్తుండగా అందరు చప్పట్లు కొట్టి ఆహ్వానిద్దాము. Praise the Lord. దేవునికి వందనాలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm good to hear that yesterday went on very well in Jiyaguda. మరి జియాగూడలో నిన్నటి దినం చాలా మంచిగా జరిగింది అంటే ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. And I really feel sad I missed coming there. మరి నేను చాలా బాధపడుతున్నాను, నేను మిస్ అయ్యాను కాబట్టి. But yesterday something happened that shook me from the core. మరి నిన్నటి దినం ఒకటి జరిగింది, అది నన్ను ఎంతగానో కదిలించిందండి. I will not be able to tell you. నేను అది దాని గురించి చెప్పలేను. But I saw how vulnerable our youth are in this world. మరి ఈ విషయంలో నేను మన యవ్వనస్తులు ఎంత మరి vulnerable అంటే భయంకరం కూడా కాదు, అంటే ఎంత డెలికేట్ కాదు. नो बोले तो कैसा रहता कि डेंजर में गिरने के लिए तैयार है लाइक दैट. మరి వాళ్ళు ఎంత అంటే కొద్దిగా ప్రమాదంలో చిక్కుకునే అవకాశం ఉంది. अच्छा గూగుల్ అమ్మ ఏం చెప్తుంది? హార్మ్డ్ అని ఉందన్న, ఎమోషనల్లీ హార్మ్డ్. నో, వల్నరబుల్ మీన్స్ చంచలం కూడా కాదు, ఈజీలీ ఫాల్. దుర్బలమైన అని ఉంది తెలుగులో. దుర్బలం, కరెక్ట్ యాక్చువల్గా. సో వి మస్ట్ బి వెరీ ప్రేయర్ఫుల్ అబౌట్ యూత్. మరి మనము ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండాలి మన యవ్వనస్తుల గురించి. బైబిల్ టెల్స్ us the youth will fail. మరి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది యవ్వనస్తులు తప్పక తొట్టిల్లుతారు అని. It is not may fail, Bible says youth will fail. ఇక్కడ చెప్తుంది దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే యవ్వనస్తులు తొట్టిల్లుతారు అని. Let me ask you, మీ అందరిని ఒక్కసారి అడుగుతాను, how many of you have faced failure in your youth? మీ యవ్వనంలో ఎంతమంది మరి ఆ యొక్క ఓటమిని చూశారు? How many of you have done stupid mistakes in your youth? మరి ఎంతమంది మీ యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు బుద్ధి లేని పనులు చేశారు? హల్లెలూయా అంటున్నారు పాల్ బ్రదర్. Remember, all our youth are also susceptible just the way you were. మరి మీరే రీతిగా అయితే అప్పుడున్నారో ఆ రీతిగా మన యవ్వనస్తులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. సో be patient with them. వాళ్ళతో ఓపికగా ఉండండి. Don't provoke them. వాళ్ళని మాట్లాడితే ప్రొవోక్ చేయొద్దు, రెచ్చగొట్టొద్దు. నాకు కూడా తెలుగు కొంచెం ఓకే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం లెర్న్ టు బి ఫర్మ్ విత్ దెమ్. మరి అదే అయినప్పటికీ కూడా అదే సమయంలో వాళ్ళతో కొద్దిగా గట్టిగా కూడా ఉందాము. ఆమేన్. ఆమేన్. లెట్ us ask God for wisdom మనము to deal with our youth. మన యవ్వనస్తుని డీల్ చేసేటప్పుడు దేవుని నుంచి జ్ఞానం కొరకు మనం అడుగుదాము. Oh, so many issues are there. చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. I think all the parents have young children. ఇక్కడున్న చాలా మంది తల్లిదండ్రులకి యవ్వన పిల్లలు ఉన్నారు. How many parents have young children? ఎంతమందికి యవ్వనస్తులు ఉన్నారండి పిల్లలు? అంటే about to cross that Sunday school. అట్లా సండే స్కూల్ నుంచి దాటే స్థితిలో ఎంతమంది ఉన్నారు? Children, okay, let us pray for our youth for a moment. మన యవ్వనస్తులందరి కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దామండి. Okay.
Everybody, just remember all the youth in the church. మరి సంఘములో ఉన్న యవ్వనస్తులందరిని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం You చేసుకుందాము. may know the names, you may not remember the names. మరి మీకు పేర్లు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళకి పేర్లు కూడా గుర్తు ఉండకపోవచ్చు. Yesterday Karuna told 25 names correctly. మరి నిన్నటి Without a దినము mistake. కరుణ 25 పేర్లు ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా I think చెప్పింది. Kevin you missed, no? Kevin she missed. But all the names, really appreciate that. మరి నేను ఎంతగానో అభినందిస్తున్నాను. Hallelujah. You may Hallelujah. remember the names, you may not remember. It's okay. మరి పేర్లు గుర్తున్నప్పటికీ గుర్తు లేకపోయినప్పటికీ పర్వాలేదు. But your faces, you will remember, right? మరి వాళ్ళ ముఖాలు అయితే గుర్తున్నాయి కదా. Come on, everybody pray for them. They may వారి be కోసం ప్రార్థన protected. చేయండి, They ప్రార్థన may be చేయండి. protected in this world. Come వాళ్ళు on. ఈ లోకంలో Everybody, భద్రత open కలిగి your ఉండాలని mouth. ప్రార్థన చేయండి. Your అందరూ నోరు children, తెరిచి even ప్రార్థన the children of చేయండి. your neighbors. మరి మీ యొక్క పొరుగు వారి పిల్లలు తెలుసు, మీ పిల్లలు తెలుసు, అందరూ Come on, కూడా నోర్లు pray. తెరిచి బిగ్గరగా ప్రార్థన చేద్దాం, ప్రార్థన you, చేద్దాం. Jesus. Lord, హల్లెలూయా, protect you, హల్లెలూయా. మా పిల్లలకి భద్రత దయచేనైనా. యేసయ్యా నీకు వందనాలు తండ్రి, యేసయ్యా నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. యేసు రాజా, యేసయ్యా వాళ్ళకినైనా ఈ లోకంలో భద్రత దయచేనైనా. వారి భవిష్యత్తు నీ హస్తాలకు అప్పచెప్తున్నాం ప్రభా. వారి సెటిల్మెంట్ నీ హస్తాలకు అప్పచెప్తున్నాను తండ్రి. వారి లైఫ్ పార్ట్నర్స్ నీ హస్తాలకు అప్పచెప్తున్నాను తండ్రి. యేసయ్యా మా యవ్వన కుమారులు ప్రభా, అయ్యా తండ్రి బలవంతుని చేతిలో బాణములు వంటి వారు ప్రభా. అయ్యా తండ్రి నేనును నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను అయ్యా తండ్రి యేసయ్యా ఆ సియోను కొండ మీద సూచనలుగాను మహత్కార్యములుగాను ఉంటాం ప్రభా. వారు మా భోజన బల్ల చుట్టూనైనా ఒలీవ మొక్కల వలె ఎదుగుతారు తండ్రి. వారు నగరుకు చెక్కిన స్తంభముల వలె ఉంటారు ప్రభా. ఎదిగిన మొక్కల వలె మా బిడ్డలు ఉండుదురుగాక దేవా. అయ్యా వారు తొట్టిల్లకుండా కాపాడమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. అయ్యా తండ్రి మాకున్న యంగ్స్టర్స్ అందరినీ కూడా తండ్రి we speak the blood of Jesus on them, oh Father. We protect them from every evil forces in the name of Jesus, oh Father. ప్రతి చెడుతనం నుంచి, చెడ్డ స్నేహం నుంచి, ప్రతి అడిక్షన్స్ నుంచి యేసు నామములో విడుదల కలుగును గాక దేవా. అయ్యా తండ్రి as a church, oh Father, we are praying their special protection for our youth, oh Lord, for our girls, oh Lord, for our daughters, oh Father, for our sons, oh Lord. Hallelujah, glory to God. అయ్యా తండ్రి వారు యవన క్రమంలో అడుగు పెడుతున్నప్పుడు every hormonal changes be in your control, oh Father. ఆ adolescence లో వస్తున్న ప్రత్యేక మార్పులన్నిటినీ, opposite sex attraction, everything should be under your control, oh Father. నీ కృపలో దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. యేసయ్యా నీకు వందనాలు యేసయ్యా. వారి లైఫ్ పార్ట్నర్స్, వారి యొక్క మినిస్ట్రీ, వారి టాలెంట్స్, వారి అనాయింటింగ్ ప్రతిదీ నీ ఆధీనంలో పెట్టుకోండి తండ్రి, ఆధీనంలో పెట్టుకోండి తండ్రి. Yes. హల్లెలూయా. In Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. 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 Thank you, sister. Thank you. How do you think youth can be protected from falling into temptation? మరి మీరు ఏ రీతిగా అనుకుంటున్నారు మన యవ్వనస్తులు శోధనలో పడకుండా ఎలా తప్పించుకోగలుగుతారు అని? Not just youth, children, adults, యవ్వనులే కాదు, పిల్లలు, పెద్దవారు కూడా. Don't think old people don't have temptations. మరి అనుకోవద్దు పెద్ద వయసులో ఉన్న వారికి ఎలాంటి శోధనలు ఉండవని. They also have different kind of temptations. వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకమైన శోధనలు ఉంటాయి. How can we be protected? ఏ రీతిగా మనము వారిని భద్రపరచుకోవాలి? Yes, spend time in prayer. Yes, ప్రార్థనలో ఎక్కువ సమయం గడపాలని ప్రేమ సహోదరు చెప్తున్నారు. ఇంకా దేవుని వాక్యం కరెక్ట్ వాక్యంతో బలపడాలి. కరెక్ట్. పాల్ బ్రదర్ చెప్తున్నారు. ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ ఉండాలా. కరెక్ట్. దేవుని భయం వారిలో ఉండాలి. ఇంకా ఫెలోషిప్ లో ఉండాలన్న. ఫెలోషిప్ ఉండాలా. సహవాసంలో కలిగి ఉండాలి. ఇంకా తల్లిదండ్రులు ఏమన్నా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం ఉండాలి. తల్లిదండ్రుల ఎంకరేజ్మెంట్ వాళ్ళకు ఉండాలి. ఇంకా వాట్ ఎల్స్? ఇంకా ఏంటి? అధిగమించే వారిగా ఉండాలని కిరణ్ సహోదరుడు చెప్తున్నారు. yes, ఓవర్కమర్స్, అధిగమించేవారు. only one point is in my mind, nobody has yet told. They should be spirit filled. Spirit filled, you're close but still. పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించి ఇంకా దగ్గరగా రక్షణ పొందాలి. ఇంకా
They should have Jesus. వారికి Yes. యేసు ఉండాలి వాళ్ళ జీవితాల్లో. I'll tell you. నేను చెప్తాను, They must be led by the Spirit. వారు పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడాలి. Hallelujah. యవనస్తులు, Not just yavanastulu. ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా. You know, today morning I was talking to one sister. నేను ఈ రోజు ఉదయకాల సమయంలో ఒక సహోదరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. She was not conceiving. తనకి పిల్లలు కలగట్లేదు. So one day she was going on a road. తను ఒక రోజు రోడ్లో వెళ్తుంది. One random 13-14-year-old girl came to her. ఒక 13-14 సంవత్సరాల వయసు గల పాప తన దగ్గరకు వచ్చింది. And said, "Auntie, are you praying for a son?" మరి మీరు కుమారుడు కొరకు ఏమన్నా ప్రార్థన చేస్తున్నారా అని. She said, "Yes." అవును అని అంది. She said, "God says that you will conceive." మరి దేవుడు చెప్తున్నాడు మీరు పిల్లలు కంటారు అని. That month she conceived a son. ఆ నెలలోనే తను మరి గర్భం దాల్చింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Who gave the prophecy? ఎవరిచ్చారు ప్రవచనము? 13-14-year-old girl. ఆ Small girl. 13-14 సంవత్సరాల చిన్న బాలిక ఇచ్చింది. She heard the voice of Spirit. మరి తను ఆత్మ యొక్క స్వరమును విన్నట్టుగా చూస్తున్నాము. We will avoid the temptations if we learn to listen to the voice of the Holy Spirit. మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క స్వరం వినటం నేర్చుకున్నట్లయితే మనము శోధనలో నుంచి తప్పించుకోగలుగుతాము. This is not my message today. ఈ వర్తమానం కాదు ఈ రోజు నాది. But I want you to start praying about this. నేను మీరందరూ కూడా దీని గురించి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నాను. Every single person in the church must learn to be led by the Spirit. సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడాలని కోరుకుంటున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. आंख बंद करे तो पूरा दुनिया दिख जाना. కళ్ళు మూసుకుంటే లోకమంతా కనబడాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, the Lord is putting that burden in my heart. మరి ప్రభు నా యొక్క హృదయంలో ఆ భారం పెడుతున్నారు. That we all must learn to be led by the Spirit. మనందరము కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడటం నేర్చుకోవాలి. Are you willing to learn? మీరందరూ కూడా దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? పక్కా. పక్కా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Begin to pray. ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టండి. We will have one day seminar about being led by the Spirit. మనము ఒక్క దినము సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడటం నేర్చుకుందాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, gifts of the Holy Spirit are there in the church. ఆత్మవరములు సంఘములో ఉన్నవి. There 100%. 100% there are many people with the gifts of the Holy Spirit. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు 100% ఆత్మవరాలు అందరు కలిగి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know, when you operate in the gifts of the Holy Spirit, మనము ఆత్మవరాలని గనక మనము లో పని చేయడం చూసినట్లయితే we will move in a different realm, different way than the world moves. మరి లోకము వెళ్ళే రీతిలో కాకుండా మనం ఒక ప్రత్యేకమైన పరిధిలో వెళ్ళటం మనం చూస్తూ ఉంటాము. Paul tells Timothy, stir up the gifts that are inside of you. మరి పౌలు తిమోతికి ఏమని చెప్తున్నాడు? నీలో ఉన్న ఆత్మ వరాన్ని ప్రజ్వలింప చేయమంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. We will stir up the gifts within మనము us. మనలో ఉన్న ఆత్మ వరాలని ప్రజ్వలింప చేయాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరులారా, I am sure, నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, 100% sure, చెప్తున్నాను, each one of you will learn to be led by the Spirit. మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నడిపింపబడడం నేర్చుకుంటారు. పక్కా 100%. 100% ఖచ్చితంగా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Even children. పిల్లలు కూడా. Amen. Amen. I'll tell you, I'm looking for the day even small children, young children will come and prophesy, will come and declare the word of God, will come and declare the secrets of the heart.
మరి నేను ఆ దినం కొరకు వేచి చూస్తున్నాను. మనలో ఉన్న చిన్న పిల్లలు వచ్చేసేసి ప్రవచనాలు చెప్తా ఉంటారు, దేవుని యొక్క రాజ్య మర్మములు కూడా ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I want to encourage all the praying brothers and sisters. మరి ప్రార్థన చేస్తున్న సహోదరి సహోదరులందరినీ కూడా నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను. Start praying about it. దానికోసం ప్రార్థన చేయండి. Start praying about it. దానికోసం ప్రార్థన If చేయండి. your children learn to be led by the Spirit, మీ పిల్లలు కనుక పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపటం నేర్చుకున్నట్టయితే they will know from where to run away. వాళ్ళకి తెలుసు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు పారిపోవాలని. They will know where to go, where not to go. వాళ్ళకి తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అని. What to do, what not to do. ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదు అని. What to say, what not to say. ఏది మాట్లాడాలో ఏది మాట్లాడకూడదు అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Do you believe God can do it in our midst? మరి మీరు నమ్ముతున్నారా దేవుడు మన మధ్య నీ పని చేస్తున్నారని? Hallelujah. హల్లెలూయా. How many of you are going to start praying for this point from today onwards? ఎంతమంది ఈ Daily. విషయం గురించి ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయబోతున్నారు? ఎంతమంది ప్రార్థన చేయబోతున్నారు? I may be led by the Spirit. నేను పరిశుద్ధాత్మతో నడిపింపబడతాను. The whole church will be led by the Spirit. అప్పుడు సంఘం అంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know, another thing I was, as Sudha sister was talking about sharing the gospel. మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సుధా సహోదరి చెప్పినట్లుగా సువార్త ప్రకటించడం గురించి I was remembering a testimony. నేను ఒక సాక్ష్యం నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. You know, when you share the gospel, మీరు సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు you may get result immediately, you may not. మీకు దాని యొక్క ఫలితము వెంటనే రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. But somewhere it will keep working. కానీ అది ఎక్కడో పని చేస్తూ ఉంటుంది. You know, my wife Nina, నా భార్య నీనా, she shared gospel with her friend. మరి తన యొక్క స్నేహితురాలతో సువార్త పంచుకుంది. Friend was very angry. She shouted at Nina and మరి stopped talking. మా భార్య నీనాతో మా స్నేహితురాలు అరిచింది, మాట్లాడడం మానివేసింది. After 3 years, 3 సంవత్సరాల తర్వాత that friend came to Belgaum. ఆ స్నేహితురాలు బెల్గాం రావటం జరిగింది. She had no place to stay. ఎక్కడ ఉండాలో తనకి ఏ స్థలం లేదు ఆ So టైంలో. she came and stayed in our house. తను వచ్చి మాతో పాటు ఉన్నది. There for 3 days. 3 రోజులు మాతో ఉంది. Nothing happened for 3 days. 3 రోజులు ఏం జరగలేదు. Third day, 3వ రోజు her bus was at 8:30. తన యొక్క మరి వెళ్ళాల్సిన బస్సు వచ్చేసి 8:30 సమయంలో. And she told, I want to talk to your wife. మరి తను చెప్పింది నేను మీ భార్యతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నానని. So my wife told, you make Maggie and we will talk till then. మరి నా భార్య చెప్పింది నేను అంతలోకి మ్యాగీ చేస్తా ఉంటాం, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంది. No. She told me, you make Maggie, they will talk. మరి నా భార్య చెప్పింది నువ్వు వెళ్ళి మ్యాగీ చెయ్యి, మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటామని సుశ్రుత అన్నతో చెప్పింది. So 6:30 I made Maggie. నేను 6:30కి మ్యాగీ చేశాను. These people are not coming out. వీళ్ళిద్దరు బయటికి రావట్లేదు. And I'm wondering what is happening. నేను ఆశ్చర్యపోతా ఉన్నా ఏం జరుగుతుందా అని. I'm hearing that girl crying. అక్కడ నేను వింటున్నాను ఆ స్నేహితురాలు ఏడుస్తుంది. ఏమో అని I was waiting. నేను ఇంక ఏమో అనుకొని వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాను. And then 8:39 my wife came out. 8:30 9 నా భార్య బయటకు వచ్చింది. She said, Vandana is not going. మరి తను చెప్పింది వందన ఈ రోజు వెళ్ళట్లేదు. You go cancel the ticket. నువ్వు వెళ్ళి బస్ టికెట్ క్యాన్సిల్ చేయని చెప్పారు. 8:30 bus would have already gone. 8:30కి బస్సు వెళ్ళిపోయి ఉంటది కదా. ఏమో anyway I went there. నేను అప్పటికి వెళ్ళాను, అయినప్పటికీ Cancel కూడా the ticket, came back. టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇంటికి వచ్చాను. They came out of the room around 10:30. మళ్ళీ వాళ్ళు 10:30కి బయటకు వచ్చారు. Nobody was speaking anything. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడట్లేదు. Anyway Maggie was there. అక్కడ మ్యాగీ ఉంది. Opened. వాళ్ళు దాన్ని తెరిచారు. And then Vandana said, వందన అంది, what time did you make Maggie, Sushrut? మరి ఏ సమయానికి మ్యాగీ చేసావు సుశ్రుత అని అడిగింది. I said 6:30. 6:30 అని చెప్పాను. See, Belgaum is very cold place. ఆ బెల్గాం ప్రాంతము చాలా చల్లటి ప్రదేశము. She said it is 10:30 and the Maggie is still steaming hot. మరి ఇప్పుడు 10:30 అయింది, మ్యాగీ ఇంకా వేడిగా ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. She gave her life to the Lord. మరి తన యొక్క జీవితాన్ని ప్రభువుకి సమర్పించుకుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Word was shared 3 years back.
వాక్యము సువార్త 3 సంవత్సరాల క్రితం పంచబడింది. God opened the heart, God opened the door at the last minute. దేవుడు చివరి నిమిషంలో తన హృదయాన్ని, తన ద్వారాన్ని తెరిచినట్లుగా చూస్తున్నాము. And Maggie sealed it. మ్యాగీ మూయబడింది. కాదు, మ్యాగీ మూయబడలేదు. మ్యాగీ ఆ మ్యాటర్ని క్లోజ్ చేసేసింది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. You don't know how it will work. మనకి తెలీదు ఏ రీతిగా అది పని చేస్తుందో అని. One day I was going in the car. నేను ఒక రోజు కారులో వెళ్తున్నాను. I gave lift to a person. నేను ఒక వ్యక్తికి లిఫ్ట్ ఇచ్చాను. I was thinking I should share about Jesus. నేను అనుకుంటున్నాను యేసు ప్రభు గురించి నేను పంచుకోవాలా వద్దా అని. I was not able to. కానీ నాకు రాలేదు. Last minute. చివరి నిమిషంలో He is about to get down. ఆయన దిగ్గబోయే ముందు I said, Anna, I want to tell one thing. అన్న, నేను మీకు ఒక్క విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా. In life, when you feel most helpless and hopeless, మీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఎలాంటి నిస్సహాయ, ఎలాంటి ఆశ లేని సమయంలో nobody is there to help you. మీకు ఎవ్వరు సహాయం చేయడానికి లేరు. Remember one name. ఒక్క పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, Jesus. యేసు. You call on his name. మీరు ఆ నామంలో పిలవండి. किधर से भी तुम्हारे को मदद आता. ఎక్కడి నుంచైనా మీకు సహాయం వస్తుందని చెప్పా. What happened I don't know. నాకు తెలియదు ఏం జరిగిందో. He began to cry there. అక్కడ తను ఏడవటం మొదలు పెట్టాడు. Accepted Jesus and went away. ఆయన మరి యేసు ప్రభుకి సమర్పించుకొని వెళ్ళిపోయాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. You don't know how the word will work. మీకు తెలీదు ఏ రీతిగా వాక్యము పని చేస్తుందో. So do not lose any opportunity to share about Jesus. మరి యేసు ప్రభు గురించి పంచుకునే ఏ అవకాశమైనా కోల్పోవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. One day there was a knock on our door. మరి ఒక రోజు మా ఇంటి తలుపు తట్టబడింది. Our neighbor came. మా పొరుగింటి వాళ్ళు వచ్చారు నా దగ్గరికి. Said, what are you doing at home? వాళ్ళు అడిగారు, ఏం చేస్తున్నాం ఇంట్లో అని. We were worshiping God. మేము దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాము. He says, as we are listening to that music, something is happening in our heart. ఆ మ్యూజిక్ వింటున్నప్పుడు మా హృదయాల్లో ఏదో జరగడం మేము చూసామని చెప్పారు. Many years back when that family was in Dehradun, వాళ్ళు ఆ కుటుంబము చాలా సంవత్సరాల క్రితము డెహ్రాడూన్ లో ఉండేవాళ్ళు. One lady told about Jesus. అక్కడ ఒక స్త్రీ వారికి యేసుప్రభు వారి గురించి చెప్పింది. After so many years they were in desperation in Hyderabad. వాళ్ళు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఎంతో ఆతృతతో హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు. That word was working in them. ఆ వాక్యము వారి యొక్క జీవితాల్లో పనిచేస్తా ఉంది. When they heard the sound of worship, వాళ్ళు ఆరాధన యొక్క ఆ సౌండ్ వినగానే immediately their heart ran to that. వారి హృదయము అకస్మాత్తుగా అక్కడికి రావటం చూస్తున్నాము. Husband and wife accepted Jesus. ఆ యొక్క భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా యేసు ప్రభువుని అంగీకరించారు. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరులారా, it is not you who work, it is God who works through the word spoken by you. మీరు కాదు కానీ పని చేసేది, మీ ద్వారా పలకబడిన వాక్యము ద్వారా దేవుడు పని చేస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. I believe the Spirit of the Lord is moving in our midst. నేను నమ్ముతున్నాను దేవుని యొక్క ఆత్మ మన మధ్యన సంచరిస్తుందని. So let us continue to be in that spirit. మనం అడుగుదాము అదే ఆత్మలో మనం ఎప్పటికీ కూడా ఉండాలని. I believe what the Spirit of the Lord wants to do today is encourage us. మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ రోజు ఏం చేయాలి, మనల్ని ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటున్నారు. When do we get discouraged? మనం ఎప్పుడు నిరుత్సాహపరచబడాలి? Generally, when do we get discouraged? మనము ఎప్పుడు నిరుత్సాహపరచబడతాము? ఎప్పుడు మనం డిస్కరేజ్ అవుతాము? When there is no one to help. మరి ఎప్పుడైతే సహాయం చేయడానికి ఎవరు లేకపోయినప్పుడు, or things are not going according to our expectation. మనం అనుకున్న విధంగా జరగకపోయినప్పుడు, especially when we hear a bad news. మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెడు వార్త విన్నప్పుడు. Correct? అవునా? I remember Pastor Sinha, he told this. మరి పాస్టర్ సినా గారు ఈ విషయం నాకు చెప్పారు ఒకసారి. One day he was sitting with his friends.
ఒకరోజు తన స్నేహితులతో పాటుగా కూర్చున్నారు. He had a bus. ఆయనకి ఒక బస్సు ఉండేది. So bus had gone for for a trip. ఆ బస్తో వాళ్ళు ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళారు, ఒక ప్రయాణానికి వెళ్ళారు. In the city, intercity Setwin bus it was. అది సెట్విన్ బస్సు, ఆ మొత్తం సిటీలోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా అది. So and as he was sitting with his friends, ఆయన తన స్నేహితులతో కూర్చున్నప్పుడు suddenly that cleaner of the bus came. ఆ బస్ క్లీనర్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చాడు. And he says, "Anna, engine phut gaya." అన్నా మరి ఇంజన్ పగిలిపోయిందని చెప్పాడు. Now what you should do? మరి ఏం చేయాలి? What will happen when you hear a news like that? అలాంటి వార్త విన్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది? ऐसा दिल एकदम नीचे खिंच जाता नहीं? హృదయం పడిపోతుంది కదా. Yes sir. అవునా? That happened. అది జరిగింది. And then suddenly Sinha brothers said, మళ్ళీ వెంటనే సినా సహోదరుడు ఏం చెప్పారంటే, okay, take this money, buy some sweets and distribute. మరి ఈ డబ్బులు తీసుకొని స్వీట్స్ తీసుకొని అందరికి పంచిపెట్టని చెప్పారు. They said, "Arey Anna, kya hai? Kuch, if there is good news, we distribute sweets." మరి అన్న ఇదేంటి, ఏదైనా మంచి వార్త అయితే మనం స్వీట్స్ పంచుతాం కానీ దీనికేంటి అని అన్నాడు. Then he said, "ऐसा कुछ rule है क्या कि bad news है तो sweets नहीं देना?" మరి ఏదైనా రూల్ ఏమన్నా ఉందా, బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చినప్పుడు, చెడు వార్త వచ్చినప్పుడు స్వీట్స్ పంచకూడదని? Whether good news or bad news, మంచి వార్త అయినప్పటికీ చెడ్డ వార్త అయినప్పటికీ my God is in control. నా దేవుడు ఆధీనంలో ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Whether good news or bad news, మంచి వార్త అయినప్పటికీ చెడు వార్త అయినప్పటికీ నా దేవుడు ఆధీనంలో ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Do you remember any incidents in the Bible where somebody heard a bad news? మరి ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో ఏమన్నా జ్ఞాపకం ఉన్నదా, ఎవరైనా చెడు వార్త విన్నట్టుగా? Job, యోబు, David. What is the bad news David heard? Absalom died. His own Bathsheba's son died. Yeah. దావీదు యొక్క కుమారుడు చనిపోవడం గురించి. In New Testament, నూతన నిబంధనలో Lazarus, John the Baptist, he died, correct? బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను చనిపోయినప్పుడు. Yeah, correct. లాజరస్ చనిపోయినప్పుడు. Yeah, ఇంకా but no actually bad news there. He was there. I'll tell you one more person who heard. A father heard a bad news. ఒక తండ్రి చెడు వార్త విన్నాడు. Anybody remember in the Bible a father heard a bad news? Jairus, he heard a bad news. యాయూరు కుమార్తె చనిపోవడము తండ్రి విన్నాడు. What is the bad news he heard? ఏం చెడు వార్త విన్నాడు? Your daughter has died. కుమార్తె చనిపోవడం గురించి. Who was with him? ఎవరున్నారు తనతో పాటుగా? Jesus. యేసు ప్రభువారు ఉన్నారు. What did Jesus say? యేసు ప్రభువారు ఏమన్నారు? చిన్నది నిద్ర. Don't worry. చింతపడొద్దు. Hallelujah. What did Jesus say? యేసు ప్రభువారు ఏమన్నారు? Don't worry. ఏం బాధపడొద్దు. She is only sleeping. తన చిన్నది నిద్రపోతుంది అంతే. People were mocking at Jesus. ప్రజలందరూ కూడా యేసు ప్రభువాన్ని వెక్కిరిస్తున్నారు. What did Jesus do to them? యేసు ప్రభువారు వారితో ఏం చేశారు? బాహర్ హకాల్ దియా. చలో బాహర్ జాओ. బయటికి వెళ్ళిపోమన్నారు. And then what he did? ఆయన ఏం చేశారు అప్పుడు? Was that girl dead? ఆ చిన్నది చనిపోయిందా? Was it a fact? అది నిజమే కదా? Was Lazarus dead? లాజరస్ చనిపోయాడు కదా, అది కూడా నిజమే కదా? Who came there? ఎవరు వచ్చారు అక్కడికి? Listen carefully, my brothers and sisters. ఒక్క జాగ్రత్తగా వినండి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. It was a fact that Lazarus was dead. మరి లాజరస్ చనిపోవడం అనేది నిజంగా జరిగింది. It is a fact that Jairus' daughter was dead. యాయిరు కుమార్తె చనిపోవడం కూడా నిజంగా జరిగింది. But Jesus walked in there. యేసు ప్రభువారు అక్కడికి వెళ్ళినట్టుగా You know who is Jesus? యేసు ప్రభువారు ఎవరో తెలుసు కదా? He is the truth. ఆయన సత్యమై ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. When the truth walked in,
the facts changed. మరి సత్యం అక్కడికి వెళ్ళి నడిచి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న నిజాలు మాయమైపోయినాయి, మారిపోయినాయి. హల్లెలూయా. When the truth walks in, facts change. మరి అక్కడ సత్యము నడిచి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న నిజాలు మారిపోయినట్టుగా మనం My చూస్తున్నాము. brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరులారా, I am here to tell you that all the facts around you will surely change. మరి నేను చెప్తున్నాను, మన చుట్టూ ఉన్న వాస్తవాలన్నీ కూడా మారిపోవటం మనం చూడబోతున్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know why? ఎందుకో తెలుసా? Because you have walked in. ఎందుకంటే అన్నా, Because you have walked in. అక్కడ మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు. And who are you? మీరెవరు? You are the temple of the Holy Spirit. మనము పరిశుద్ధాత్మకి ఆలయమై ఉన్నాము. You are the carrier of truth. మనము సత్యాన్ని మోసేవారిగా ఉన్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. When the truth walks in, the facts change. సత్యము నడిచి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడున్న వాస్తవాలు మారిపోతాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. The fact may be that you are sick today. మరి వాస్తవం అయితే ఏంటంటే మీరు ఈ రోజు అనారోగ్యంగా ఉన్నారు. ఉండొచ్చు అని ఉండొచ్చు, may be a fact. అది వాస్తవము. But what is the truth? కానీ సత్యం ఏమై ఉన్నది? By the stripes of Jesus we were healed. యేసు పొందిన దెబ్బల చేత మనము స్వస్థత పొంది ఉన్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. I may have pain in my body, yet I am healed by the stripes of Jesus. నా శరీరంలో నొప్పి ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నేను స్వస్థపరచబడ్డాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. I may have no money in my pocket, yet because of Jesus I am rich. నా జేబులో డబ్బు లేకపోయినప్పటికీ కూడా యేసు ప్రభువాన్ని బట్టి నేను ధనవంతుడని. Hallelujah. హల్లెలూయా. I might be having all problems around me today, నా చుట్టూ కూడా ఈ రోజు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా yet I am more than a conqueror in Christ Jesus. నేను యేసు క్రీస్తులో అధిగమించిన వాడిగా నేను ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. My brothers and my sisters, నా సహోదరి నా సహోదరులారా, what are you speaking? ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? Are you speaking only the facts? నువ్వు కేవలం వాస్తవాలు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నావా? Or you are speaking the truth? నువ్వు సత్యము కూడా మాట్లాడుతున్నావా? I have learnt one thing. నేను ఒక్క విషయం నేర్చుకున్నాను. Never finish your talk by only declaring the facts. మీరు ఏ సంభాషణ అయినా వాస్తవాలు మాట్లాడడంతో మాత్రమే పూరించొద్దు. Because in the midst of all the facts, you have to apply the truth. ఆ వాస్తవాలన్నిటి మధ్య మీరు సత్యాన్ని దానికి జోడించాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And the Bible is the truth. బైబిల్ గ్రంథము సత్యమై ఉన్నది. You see, my brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరులారా, there are impossible situations around us. మన చుట్టూ కూడా ఎన్నో అసాధ్యమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. That's a fact. అది వాస్తవము. But what is the truth? కానీ సత్యమేమై ఉన్నది? With God all things are possible. కానీ దేవునితో సమస్తము సాధ్యము అని వాక్యం చెప్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I have seen impossible things becoming possible. నేను ఎన్నో అసాధ్యమైన విషయాల్ని సాధ్యం అవ్వటం నేను చూశాను. Did I ever tell you the story of Seema and Harish? మరి సీమా హరీష్ యొక్క కథ స్టోరీ ఎప్పుడైనా చెప్పానా? చెప్పానా? No. Seema, she is a girl, depressed girl she was. మరి ఆ సీమా అనే అమ్మాయి ఎంతగానో ఒత్తిడిలో ఉన్నది. And she had a polio. తనకి పోలియో కూడా ఉన్నది. And very very dark. చాలా మరి నల్లగా ఉండేది. So she used to feel very low about herself. తన గురించి తను చాలా తక్కువగా అనుకునేది. So one day she had stomach pain.
ఒకరోజు తనకి మరి కడుపు నొప్పి వచ్చింది. And then they recognize it's an appendix which has burst. మరి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అది 24 గంటలు కడుపు నొప్పి అనుకున్నారు. And then they took her to the doctor. వారు వైద్యుడి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళారు. Doctor opened her stomach. డాక్టర్ మరి ఆ కడుపుని తీశారు. And said the whole stomach, especially the uterus, is badly infected. మరి చూసినట్లయితే తన కడుపులో మరి ముఖ్యంగా తన గర్భాశయం అంతా కూడా ఇన్ఫెక్షన్ తో ఉంది. Did I tell this story? నేను ఎప్పుడైనా ఇది చెప్పానా? So doctor removed her appendix. మరి డాక్టర్ గారు ఆ అపెండిక్స్ అంతా తీసేశారు. 19-20-year-old girl, 20 సంవత్సరాల అమ్మాయి, removed her uterus also. గర్భాశయం కూడా తీసేశారు. And on the table she died. మరి ఆ టేబుల్ మీదే తను చనిపోయింది. Put her in the mortuary. మార్చురీలో పెట్టేశారు. See, I would have never believed this if I had not seen that girl with my eyes. నేను నా కళ్ళతో చూడబట్టి నేను ఈ విషయాన్ని నమ్మాను, లేకపోతే నమ్మకపోయి ఉండేదాన్ని. So she was put in that mortuary inside the freezer. ఆ ఫ్రీజర్, మార్చురీ ఫ్రీజర్ లో అమ్మాయిని పెట్టేశారు. And her father came. తన తండ్రి గారు వచ్చారు, Christian, క్రైస్తవుడు. they pulled her dead body. వాళ్ళు ఆమె యొక్క మృత శరీరాన్ని బయటికి తీశారు. Father's heart, you know కదా. తండ్రి యొక్క హృదయం తెలుసు కదా. He began to cry. ఏడవటం మొదలు పెట్టాడు. And suddenly he saw her finger move. మరి అకస్మాత్తుగా తన వేలు కదలటం చూశాడు ఆయన. Immediately he called the doctors. వెంటనే డాక్టర్ని పిలిచాడు. So they did everything. వాళ్ళు అన్ని చేశారు. Survived. She survived. ఆమె బ్రతికింది. That is not the great miracle. Great miracle is coming. మరి అది కాదు అసలైన అద్భుతం. అద్భుతం ఇంకా రాబోతుంది. So she told, when she came to conscious, మరి తను స్పృహలోకి వచ్చిన తర్వాత she said, God, why did you keep me alive? మరి తను అడిగింది, ఎందుకు ప్రభువా నన్ను సజీవంగా ఉంచావని. God said, I have a purpose for you. నా దేవుడు చెప్పాడు, నాకు నీ పట్ల ఒక ఉద్దేశం ఉంది అని. She said, with this polio leg and with this my operation and my black color, how can I serve you? నేను ఈ పోలియోతో, నల్ల శరీరంతో, ఈ ఆపరేషన్ తో నేను ఎలా బ్రతకాలి ప్రభు అంది. God said, stand up. దేవుడు చెప్పాడు, నుంచోమన్నాడు. She said, how can I? ఆ దేవుడు అడిగాడు, ఎలాగా అని. God said, stand up. దేవుడు చెప్పాడు, నుంచోమన్నాడు. She stood up. తను నుంచుంది. From the bed she stood up. తను మంచం మీద నుంచి లేచి నుంచుంది. Realized her leg is completely healed. తను అనుభవించింది తన యొక్క కాలంతా కూడా బాగుపడినట్లుగా. హల్లెలూయా. It's not over yet. Wait. ఇంకా అవలేదు, ఉండండి. She said, okay Lord, I will serve you. మరి తనంది, ప్రభా నేను నిన్ను సేవిస్తాను. Then she began to serve the Lord. తను ప్రభువుని సేవించడం మొదలుపెట్టింది. People started asking about marriage. వాళ్ళు పెళ్లి గురించి అడగడం మొదలు పెట్టారు. Who will marry me? నన్ను ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు? I can never bear a child. నేను పిల్లలు నాకు ఎప్పటికీ కలగరు కదా అని అనుకున్నాను. But one fellow, Harish, God spoke to him, he came forward, got married to her. మరి హరీష్ అనే వ్యక్తి దేవుడు మాట్లాడడం బట్టి వచ్చి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. One day God spoke to her. దేవుడు ఒకరోజు అమ్మాయితో మాట్లాడాడు. Seema, you are going to be pregnant. సీమా, నువ్వు గర్భము దాల్చబోతున్నావు అని చెప్పాడు. She said, "Arey nahi ho sakta." ఆమంది, అరే జరగదు ఇది అని. But actually her stomach began to grow. మళ్ళీ తన కడుపు పెరగడం చూస్తుంది. She went to the doctor. మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. Doctor said, "Amma, you don't have uterus. Please don't dream about pregnancy. Probably it's a tumor." అమ్మా, నువ్వు గర్భం గురించి ఆలోచించొద్దు, ఎందుకంటే నీకు గర్భాశయం లేదు, ఏదైనా గడ్డ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పాడు డాక్టర్. Stomach continued to grow for 9 months. కడుపు మరి 9 నెలల వరకు పెరగడం మొదలు పెట్టింది. Doctors were continuously denying that she is pregnant. డాక్టర్స్ ఎప్పటికీ కూడా అది ఒప్పుకోవట్లేదు ఆమె గర్భంలో ఉందని. At 9th month her stomach was very big. మరి 9వ నెల వచ్చేసరికల్లా ఆ కడుపు ఇంకా పెద్దగా అయిపోయింది. Doctors thought that we will operate and remove the tumor. వాళ్ళు డాక్టర్లు ఏమనుకున్నారంటే ఆ లోపల ఉన్న గడ్డని సర్జరీ చేసి తీసేద్దాం అనుకున్నారు. They opened the stomach. వాళ్ళు కడుపు తీసినప్పుడు And there was a healthy girl baby alive in her stomach. ఆమె కడుపులో ఆరోగ్యకరమైన మంచి ఒక బాలిక చిన్న పాప ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. No uterus. గర్భాశయం లేదు. I'll tell you, I wouldn't have believed if I had not seen.
మరి నేను చూశాను కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నా, లేకపోతే నేను నమ్మలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Have you heard about somebody bearing a child without uterus? ఎవరైనా మరి గర్భాశయం లేకుండా గర్భం దాల్చడం గురించి విన్నారా మీరు ఎవరైనా? You have heard? Rarest of the rare. మరి చాలా ఎక్కడో జరిగే విషయం అండి. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరులారా, what do we learn from this? దీని నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? With God all things are possible. దేవునికి సమస్తము సాధ్యము అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Sister, you tell in the same rhythm. Okay? Yes. With God all things are possible. దేవుడికి సమస్తము సాధ్యము. దేవునికి సమస్తము సాధ్యము. దేవునికి సమస్తము సాధ్యము. Hallelujah. హల్లెలూయా. The world may tell impossible. లోకం చెప్పొచ్చు ఇది అసాధ్యమని. The world may laugh at you. మరి లోకము మిమ్మల్ని చూసి నవ్వవచ్చు. What should you do? మీరేం చెప్పాలి? You should smile back. మళ్ళీ మీరు నవ్వాలి. Don't get angry with them. వాళ్ళతో కోపం తెచ్చుకోవద్దు. They don't know. వాళ్ళకి తెలియదు కదా. Just smile at them. చక్కగా నవ్వండి వాళ్ళని చూసి. Babu, you don't know. నీకు తెలియదు బాబు. My God is the one who makes impossible possible. నా దేవుడు అసాధ్యమైనటువంటి వాటిని సాధ్యము చేసే దేవుడు అని చెప్తాము. Hallelujah. 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 I can tell you testimonies after testimonies. నేను సాక్ష్యాల వెంబడి సాక్ష్యాలు చెప్పగలుగుతా. I mean, I know there are certain people over here nobody would have ever imagined that they can be saved. మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో చాలా మంది వాళ్ళు రక్షణ పొందుతారని కూడా ఊహించకపోయి ఉండొచ్చు. మరి ఉపేంద్రమ్మ, okay, Sunita sister, సునీత సహోదరి, even Vani sister, వాణి సహోదరి. I mean, okay, Prema sister from a Christian family, okay, we can imagine, but these people, me, మరి ప్రేమ సహోదరి మరి క్రైస్తవ కుటుంబం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి రక్షింపబడవచ్చు అనుకోవచ్చు. నేను కూడా see, are so many, చాలా మంది అసాధ్యము but God made it possible. కానీ దేవుడు వాటిని సాధ్యపరిచారు. Hallelujah. 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 So facts may be many things. వాస్తవాలు చాలా ఉండొచ్చు. See, for that Seema, fact was she can never become a mother. మరి ఆ సీమ విషయంలో తను ఎప్పుడు కూడా తల్లి కానన్నది వాస్తవము. But what is the truth? కానీ సత్యమేమై ఉన్నది? With God all things are possible. దేవునికి సమస్తము కూడా సాధ్యము. Never give up. Never give up. ఎప్పుడు విడిచిపెట్టొద్దండి. ఓడిపోవద్దు. Till the last breath of your life, never give up. మీ చివరి శ్వాస వరకు కూడా విడిచిపెట్టొద్దు, వదిలిపెట్టొద్దు. Do you know Hebrews 10:35? మరి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10:35 మీకు తెలుసండి? Anybody remembers that? ఎవరికైనా జ్ఞాపకం ఉన్నదా? Do not throw away your confidence, which has a great reward. Verse 36 says, after you have done the will of God, you have need of endurance to receive the promise of God. మరి దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును. ఏలనగా మీరు ఖైదులో ఉన్నవారిని మరి శ్రేష్టమైనది స్థిరమైనది స్వాస్థ్యమున్నదని ఎరిగి మీ ఆస్తి కోల్పోవటకు సంతోషము. 35:36 దానికి ప్రతిఫలము గొప్ప బహుమానము కలుగును. మీరు దేవుని చిత్తము నెరవేర్చిన వారే వాగ్దానం పొందు నిమిత్తము మీకు ఓరిమి అవసరమై ఉన్నది. మీ సహనము ఆర్ మీ ధైర్యమును కాబట్టి మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వాట్ యు షుడ్ నాట్ త్రో ఆఫ్. మరి మీరు ఇదేన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. గట్టిగా చెప్తారా? గట్టిగా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా? ధైర్యమును విడిచిపెట్టకూడదు. హల్లెలూయా. సిస్టర్, మీ ధైర్యము చెప్పండి. మీ ధైర్యము, యువర్ కాన్ఫిడెన్స్, మీ ధైర్యము విడిచిపెట్టొద్దు. Do not throw away.
విడిచిపెట్టద్దు Do not విడిచిపెట్టద్దు విడిచిపెట్టద్దు విడిచిపెట్టద్దు. No matter what the situation, ఎలాంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా do not throw away your confidence. మీ ధైర్యంను విడిచిపెట్టవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్? ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ కమ్స్? ఎక్కడి నుంచి ఆ ధైర్యం వస్తుంది? Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. कुछ भी नहीं होता मेरे भाइयों और बहनों, शैतान कुछ भी करने दो, अपने को कुछ नहीं होता. నా సోదరి సోదరులారా, సాతాను మనల్ని ఏమీ చేయదు, మనకి ఏమీ కూడా జరగదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know, so many times devil tried not to allow Prema sister to come to the church. చాలా సందర్భాల్లో మరి ప్రేమ సహోదరిని అపవాది రాకుండా ఎంతో ఆటంక పెట్టింది. Even ఈ today, రోజు కూడా అంట. even Dorothy auntie, డోర్తి ఆంటీని కూడా very easy to discourage them and tell, अरे इतना उम्र हो गया, काय को जाते चर्च को? మరి వాళ్ళని నిరాశపరచడం దానికి ఎంతో సులభము. ఇంత వయసు అయిపోయింది, ఎందుకు వెళ్తారని. लेकिन ये लोग को छोड़े क्या? వాళ్ళు విడిచిపెట్టారా? हालेलुया. హల్లెలూయా. आप छोड़ना क्या? విడిచిపెడతారా? गट्टिया जोर से बोलो भाई. గట్టిగా చెప్తాం, नहीं గట్టిగా छोड़ेंगे. చెప్తాం. अपना धीरज को नहीं छोड़ेंगे कभी. మన ధైర్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టకూడదు. हालेलुया. హల్లెలూయా. You know, when things look impossible, మనకి పరిస్థితులన్నీ కూడా అసాధ్యంగా ఉన్నప్పుడు you should declare, మనము ప్రకటించాలి, with God all things are possible. దేవునికి సమస్తము సాధ్యమని ప్రకటించాలి. With my God all things are possible. నా దేవునికి